Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la deuxième séance du programme scolaire de la deuxième année. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de vocabulaire. يعني حصة vocabulaire. هي طبعا حصة مهمة لأن هذه الحصة حصة vocabulaire يتعلم فيها تلميذ مجموعة من الكلمات والعبارات التي يحتاج إلى توظيفها في التعابير الشفهية أو التعابير الكتابية l'expression orale et l'expression écrite. سابقا رأينا في حصة compréhension de l'écrit بعض عبارة إن صح التعبير عبارة une expression qui introduit le conte. Ça veut dire عبارة تبتدئ بها القصة. اليوم سوف نرى مجموعة من العبارات، وما هو مطلوب من التلميذ هو أن يحفظ على الأقل عبارتين أو ثلاث لكي يوظفها في حصة التعبير الكتابي. لاحظ معي، قمت بنسخ هذه الصفحة لكي أكتب عليها وأقرب المعنى للتلميذ ليكون الشرح أوضح. Regardez avec moi. Elle était une fois une brave fille qui vivait avec ses parents dans une petite maison au milieu de la forêt. Deuxième texte. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. Le troisième texte. Autrefois, il y avait un prince qui voulait épouser une véritable princesse. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une. Les princesses ne manquaient pas, mais il ne pouvait jamais être sûr qu'elles étaient de vraies princesses. Point. في هذه الحصة ما يهمنا ليس فهم النصوص، وإنما فهم عبارة أو عبارات محددة. Regardez bien. Le premier texte, par quoi il commence, le deuxième et le troisième. On passe directement aux questions. نمر مباشرة إلى الأسئلة دون إضاعة الوقت في شرح النصوص لأنها لا تحتاج كثيرا إلى فهم هذه النصوص. سوف نوضح. La première question. Qu'indiquent les mots et les expressions en gras? Les expressions en gras يعني العبارات والكلمات المكتوبة بهذا الشكل بشكل واضح وبشكل يعني بخط عريض. 2. Quelles informations nous donnent-ils? ما هي المعلومات التي تزودنا بها؟ تقريبا السؤال الأول والثاني يعني يقودنا إلى نفس المعنى. هذه العبارات الذي ينبغي عليك معرفته وهي المعلومة المهمة أن هذه العبارات هي عبارات افتتاحية مثل كان يا مكان، في قديم الزمان، في خالف العصر والأوان وغير ذلك، يعني مثل القصص العربية التي تقرأها وقرأتها. نفس الشيء هناك عبارات بالفرنسية Elle était une fois, il y a longtemps, autrefois. لا يوجد شيء يستدعي الفهم وإعمال العقل، هي عبارات تحفظها. في حصة التعبير تبدأ تعبيرك بإحدى هذه العبارات. هذا كل ما في الأمر. La troisième question. À quel temps est conjugué le verbe qui suit chacun de ces mots et expressions? Ça veut dire à quel temps يعني في أي زمن. ما هو الزمن المصرف فيه الفعل؟ كل فعل يتبع أو يأتي مباشرة بعد هذه العبارات أو هذه الكلمات. لاحظ معي. Elle était une fois une brave fille qui vivait. C'est ça le premier verbe. نسطر على هذا الفعل. Deuxième texte. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait. C'est ça le verbe qui suit cette expression. يعني يتبع هذه العبارة. Autrefois, il y avait, c'est ça le verbe. On va le souligner. الآن نجيب على السؤال. ما هو الزمن الذي صرفنا فيه هذا الفعل؟ الزمن هو ببساطة l'imparfait. L'imparfait, c'est quoi l'imparfait؟ هو زمن سوف تدرسه في هذه الوحدة. مهم جدا، تحتاج في الوحدات الثلاث للمشروع الأول والوحدات الثلاث للمشروع الثاني. Le projet 1 et le projet 2, le conte et la légende. Quand tu étudies le conte et la légende, تحفظ les terminaisons لهذا الزمن وتركز على أمرين. Les terminaisons surtout avec le pronom
il, plutôt les pronoms il et elle, il avec S et elle avec S. Pourquoi ces deux personnes؟ لأنك ببساطة لما تكتب قصة أنت تحكي عن أشخاص، وهي قصة خيالية. أشخاص مثلا سندريون، بلانش ناج، بيتي برانس، un roi, etc. un magicien، ساحر، حطاب، un bûcheron، etc. تقول هي تتحدث بهذه الصيغة، وهم، وهن، هما، etc. La terminaison est tout simplement AIT ici, AIENT ici. Par exemple, vivait, c'est le verbe vivre, AIT. Qui vivait, c'est la fille. البنت التي كانت تعيش. La terminaison AIT. هي قضية حفظ فقط. La conjugaison et le vocabulaire. قضية حفظ. سوف نتطرق إلى حصة la conjugaison أبين لك هذه الأمور. نحن في هذه الحصة نركز على هذا. كل ما أنت مطالب به أن تحفظها. كيف كيف تحفظ، كيف تتمرن. احفظ مثلا هذه العبارات الثلاث، احفظها. بعد ذلك أمسك ورقة وقلم دون أن تنظر، حاول إعادة كتابتها مرتين أو ثلاث، تمرن، ثم قارن، ثم قم بالمقارنة بين ما كتبته وبين ما هو موجود هنا. إذا كانت هناك أخطاء أعد الحفظ مرة أو مرتين أو ثلاث، ثم قم بحجب الورقة وأعد كتابتها والتمرن عليه حتى تحفظها. بهذا الأمر تكون قد إذا حفظت عبارتين أو ثلاث فقد أديت ما هو مطلوب من هذا الدرس. ما أضيفه أنا الآن تحتاجه إلى في حصص أخرى، هي عبارة عن زيادة فقط. خلاصة الكلام الذي قلناه الآن. انظر معي هنا. Le conte commence généralement par une formule d'ouverture. le conte هو القصة الخيالية يبدأ غالبا بعبارة افتتاحية نسميها la formule d'ouverture. تذكر هذه العبارة la formule d'ouverture. يمكن أن يأتيك سؤال في الفرد مثلا par quelle formule d'ouverture commence l'histoire ou bien le conte، بأي عبارة افتتاحية تبدأ هذه القصة. يمكن أيضا أن يأتيك في صيغة أخرى مثلا par quelle expression commence cette histoire، مثل ما هو الحال هنا. par quelle expression بأي عبارة يبدأ تبدأ هذه القصة. ما الذي تفعله؟ تذهب إلى النص، تبحث في أول النص وتكتب العبارة ببساطة. بهذا الإجابة تكون قد تحصلت على نقطة أو نصف نقطة بسهولة. exemple elle était une fois، مثل ما هو الحال هنا. autre formule d'ouverture عبارات أخرى افتتاحية مثل autrefois, en des temps très anciens, dans le vieux temps, il y a bien longtemps, jadis, etc. il y en a beaucoup. هناك العديد من العبارات الافتتاحية، وكما قلت لك سابقا يكفي أن تحفظ عبارتين أو ثلاث. 1. On passe aux exercices maintenant. Je complète avec la formule d'ouverture qui convient. أعطاك مجموعة من العبارات، وهنا مجموعة من بداية قصص. تضع أي عبارة في أي مكان سوف يكون المعنى صحيح. هذا التمرين سهل جدا. مثلا تضع il y a bien longtemps ici ou bien ici ou bien ici، c'est la même chose. il était une fois تضع هنا وهنا، لأنها كلها بدايات قصص. التمرين الذي فيه القليل من العمل هو هذا التمرين. à ton tour بدورك rédige 4 phrases en utilisant des formules d'ouverture que tu choisis parmi celles proposées dans l'exercice. rédige 4 phrases. اكتب 4 جمل en utilisant des formules d'ouverture. تستعمل فيها عبارات افتتاحية مثل هذه que tu choisis parmi celles proposées dans l'exercice. تختارها من التي تم اقتراحها في التمرين الأول. مثلا il y a bien longtemps, c'était il y a longtemps, jadis, il était une fois, autrefois. تكتب 4 عبارات، 4 جمل هي عبارة عن بداية قصص من نهج خيالك. تستعمل فيها مثلا الجملة الأولى تبدأها بهذه العبارة il y a bien longtemps، virgule. الجملة الثانية تبدأ ب c'était il y a longtemps، virgule. الثانية جدي، تتميم. الرابعة il était une fois، تتميم. كيف تكتب بداية قصة؟ الأمر سهل جدا. تختار مثلا عبارة افتتاحية. أول شيء لاحظ معي، مثلا نختار il était une fois، il était une fois، virgule. تختار شخصية un personnage أو مجموعة من الأشخاص، مثلا لنقل un bûcheron. تعرف ما معنى هذا الاسم؟ لأن تطرقنا إلى نص
السابق يتحدث عن لو بيشرون والحطاب مثلا، سوف يعني بمرور الوقت سوف تمر بمجموعة من الأسماء، مثلا لو بيشرون الحطاب، لو برانس الأمير، لو روا الملك، لو ماجيسيان الساحر، لا ماجيسيان الساحرة، يعني لا في باغ اكزومبل لا في الجنية، وهكذا. مع مرور الوقت سوف تحفظ مجموعة من الأسماء التي تمكنك من يعني كتابة تعابير كتابية. تختار ان بيرسوناج، تختار مكان اللي هو ان سي سي دو ليو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، سوف تدرسه في حصة أخرى في الوحدة الأولى، سوف نخصص له حصة خاصة. ان سي سي دو ليو يعني ما هو؟ هو ظرف مكان ببساطة. تختار ظرف مكان، مثلا القصص الخيالية أين تجرى؟ دونز ان شاتو، في قصر كبير مثلا، دونز اون فوري، في غابة، أو في مونتاني جبل، هكذا. يعني تختار مكان، شخصيات، عبارة افتتاحية، بذلك تكون قد كتبت الجزء الأول من قصة بكل بساطة. مثلا نقول Elle était une fois un bûcheron qui vivait dans une petite maison en plein milieu de la forêt. والأفعال تصرفها في أي زمن؟ l'imparfait. نعيد Elle était une fois un bûcheron qui vivait dans une petite maison en plein milieu de la forêt. نقطة. هقد كتبنا بداية قصة. مع مرور الوقت سوف نتمرن أكثر على حصة يعني لا برودكسيون إكريت. في كل مرة أزودك بمجموعة من المعلومات التي تسمح لك بالكتابة بشكل أفضل. قبل أن ننهي الحصة، من أراد أن يكتب عبارة أو عبارتين، يعني بداية قصة، من أراد أن يجرب فليجرب وليتركها في التعليقات، وسوف نصحح له قدر الإمكان طبعا. إذن هذا ما لدينا في هذه الحصة، نلتقي في حصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.